بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لو جی، میں آج آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ آپ نے سنا ہوا ہے نا، وہ پرانا ایک ایڈ چلا کرتا تھا پی ٹی وی پر، میری مٹھی میں بند ہے کیا ہے جی۔ تو اسی طرح یہ مجھے بتائیے یہ کیا میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ کمنٹ میں بتا دینا ہے آپ نے۔ میں دیکھتا ہوں آج کون مجھے بتاتا ہے۔ یہ 100% لوگ غلط بتائیں گے تو چلو میں ہی بتا دیتا ہوں، چھوڑیں۔ اب لوگ کہیں گے یہ تالا ہے، کمنٹ میں بتانا ہے، پھر بھی بتانا ہے۔ میں نے بتا دیا ہے، پھر بھی بتانا ہے یہ تالا ہے، لیکن یہ عام تالا نہیں ہے۔ میں یہ فار ایگزامپل باتیں کر رہا ہوں، یاد رکھیے کہ یہ میں مثال کے طور پر باتیں کر رہا ہوں۔ یہ عام تالا نہیں ہے، یہ وہ تالا ہے جو آپ کی تقدیر پر لگ چکا ہے۔ آپ کی تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ پریشانیوں پر لگے ہوئے جو وہ راستہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کئی مطلب راستے میں ناکا لگا ہوتا ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں، یہ وہ تالا ہے جو آپ کی تقدیر پر لگا ہے۔ سورہ الکوثر کا وہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے تقدیر پر لگا ہوا تالا کھل جاتا ہے جی۔ ایک ویسے میں نے تالے والی ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، اسنینی وظائف پر ہے پتہ نہیں، یا عمران طاہر وظیفے پر ہے، 2-3 چینل ہے، پتہ نہیں کس کس پر کون سی ویڈیو میں اپلوڈ کرتا ہوں۔ تالے پر دم کرو اور لٹکا دو گھر میں۔ اس طرح نظر بد، غریبی، پریشانی، تنگی، ترشی سب بھاگ جاتے ہیں۔ تو ابھی کے لیے جو میں آپ کو عمل بتانا چاہتا تھا نا، یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں کافی تنگ دستیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں، آج سے کافی ٹائم پہلے۔ تو مجھے ایک بندے نے یہ ڈائلاگ بولا تھا جو میں نے آپ کو کہا ہے نا، یہ کیا ہے بھائی بتا۔ میں جب گیا نا وہاں، اس کے مطلب ہے کہ جہاں پر رہتا تھا، تو بات جب میری باری آئی نا، تو وہاں رش بڑا تھا نا، میری باری آئی، کہنے لگا اچھا سارا مسئلہ سنا، ٹھیک ہے، اچھا۔ ادھر ادھر دیکھا، اس نے تالا اسے پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے تو اسپیشل رکھا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کے پاس پڑا ہوا تھا، شاید پہلے ہی مکا ہوگا نا کہ تالا بھی پاس رکھنا چاہیے۔ بہرحال کہتا ہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی تالا۔ وہ کہنے لگا تو نے غلط بتایا۔ میں نے کہا نہیں جی سر تالا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے لگا یہ وہ تالا نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے، یہ وہ تالا ہے جو تیری تقدیر پر لگا ہے۔ تجھے میں سورہ الکوثر کا وظیفہ بتاتا ہوں، جہاں پر نظر جائے گی گھر میں، جس جگہ تیری نظر جائے گی، جہاں جہاں تو دیکھے گا، تجھے سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پر پیسوں کے بنڈل پڑے ہیں، یہاں پر پڑے ہیں۔ اپنا سرہانہ اٹھائے گا، نیچے سے پیسے نکلیں گے، اپنی چادر اٹھائے گا، نیچے سے پیسے نکلیں گے، یعنی تیرا گھر دولت سے بھر جائے گا۔ اب کہاں سے آئیں گے وہ؟ کیا پتہ غیبی مخلوقات رکھ جائے، کیا پتہ تمہارا نصیب اتنا بلند ہو، اتنی کمائی ہو، تم آگے پیچھے رکھتے رہو، بعد میں جب تنگ دستی آئے تو چادریں اٹھاؤ، نیچے سے پیسے نکلیں۔ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تمہاری تقدیر سے لگا ہوا تالا سورہ الکوثر کے بدلے ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ الکوثر وہ سورت ہے قرآن پاک کی جو سب سے چھوٹی سورت ہے اور سب سے ببرکت سورت ہے، اور ایسی جامعہ سورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب فرماتا ہے کہ میں تمہیں تحفہ دوں گا، یا مطلب ایک کوثر عطا کروں گا۔ دیکھیں نا، تحفہ تو چلو میں نے اپنی طرف سے کہہ دیا نا، تو کوثر ایک تحفہ ہی ہے نا، ہے جی۔ اور رب کی عبادت کرو، قربانی دو، تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ یعنی کہ اس میں آپ کو کیا چاہیے؟ دولت پر پابندی لگ گئی ہے، پابندی سے مراد ہے تالا، ٹھیک ہے، وہ ہٹے گا۔ دشمن داری ہے، دشمن سے نجات ملے گی، بلکہ دشمن جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں نامرد ہو جائے گا۔ میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمن آپ کے آگے چوں چاں نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، تو دیگے بانٹا کرو گے لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میں ان حضرت صاحب سے میں نے جب یہ عمل لیا نا، تو میں نے جب عمل کیا تو مجھے ایسا کاروبار ملا کہ میرا ذاتی تھا بالکل، نہ میں کسی کے نیچے کام کر رہا ہوں، نہ مجھے کسی کا ڈر ہے کہ فلاں بندہ مجھے نوکری سے نکال دے گا، نہ مجھے یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں ٹائم پر تنخواہ دے گا کہ نہیں۔ اپنا کام ملا زندگی میں، ایک وقت تھا، ابھی کی بات نہیں کر رہا، اپنا کام ملا، اور اتنا میں نے پیسہ وہاں سے چھاپا، کمائی کی، مطلب اس وظیفے کے بدلے بدلے کیا گیا، صدقے اتنی کمائی کی کہ میری جیبیں بھری گئی۔ میرا کب کوئی وقت ایسا نہیں تھا
ये मेरा जेब आपको नजर आ रहा है, ये पता नहीं अब नजर, ये इस तरह फूला हुआ रहता था। बल्कि एक बार तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तू पागल है, इस तरह हर वक्त पैसे से भरा फूला जेब लेके फिरता है, किसी को क्या दिखाना चाहता है, लूटा जाएगा, इस तरह ना किया कर, है जी। तो मैंने कहा ठीक है जी अब्बू जी, जैसे आपकी मर्जी। फिर मर्जी तो मैंने ही की अपनी, वैसे वलदैन की बात माननी चाहिए। अमल बताता हूँ, सूरह अल कौसर का वो कि जो तकदीर पर लगे ताले को खोल देता है, और एक बादशाह वजीफा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर तरफ जहां आपकी नजर जाएगी आपको दौलत, रिजक, पैसा, बरकतें मिलेंगी। अगर आप अपना मकान बनाना चाहते हो तब भी, अगर आप जिंदगी में परेशान हो चुके हो तब भी, जिंदगी ने आपको दुख दिए हैं तब भी, जिंदगी ने आपको तंग दस्त कर दिया है तब भी, और खास कर दुश्मन जो है वो आपके मतलब है, या तो मिट जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, या दोस्त बन जाएंगे। सबसे बेहतर तो यही है ना कि अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन थोड़ा सा हमारे से नीचे रखे, है जी। लोग चाहते हैं ना कि हम बुलंद हों, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर परेशानी अल्लाह दूर करेगा। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को बोले आज लिखें, लाइक कर दो। आज आपने लिखना है, लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। बेल नोटिफिकेशन का बड़ा फायदा होता है, ये देखें बेल नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो बनाता हूँ ना आप तक पहुंचती है। यार मुफ्त बा इजाजत वजीफा किसी को मिले और क्या चाहिए होता है। मैं नौकर हूं ना आपका, है जी। एक कमेंट भी करना आपने ताकि हमारा आपस में राब्ता भी बना रहे। और अगर आपने मुझे सर्च करना हो ना, मैं कुछ दिन मेरी वीडियो आपको ना मिले, वीडियो मैं रोज अपलोड करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप पता क्या किया करें यार, वो एक इमरान तैर होता था, वो किधर गया। तो आप यूट्यूब की सर्च बार में जा करना लिखा करें इमरान ताहिर वजीफा, और सर्च करके कोई मेरी वीडियो है उसको पूरा देखें, फिर आपको दोबारा रोज मेरी जो वीडियो आती है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, जो बंदा चाहता है ना कि उसकी तकदीर पर लगा हुआ ताला खत्म हो जाए, सिर्फ 11 बार। अब लोग कहते हैं ना जी 140 मरतबा पढ़ लो, 313 मरतबा पढ़ लो, 129 मरतबा पढ़ लो, है जी ना। नहीं देखिए मैं कह रहा हूं 129 मरतबा ना पढ़ो, मैं ये नहीं कहना चाहता, पढ़ो यार, जितना गुड़ उतना मीठा। लेकिन मैं ये इतना आसान वजीफा बताने लगा हूं ना कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अबतर। 11 बार पढ़ते हुए कौन सा टाइम लगना है? अगर लगना है तो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ 2-3 मिनट तो लगेंगे ना, इतने तो लगा सकते हो ना। जो बंदा भी चाहता है कि रिजक और दौलत उसके घर का तवाफ करे, चक्कर लगाए, और उसको कोई कमी ना रहे, इज्जत, माल, असबाब, औलाद, अल्लाह सब कुछ दे, अल्लाह जितनी कमियां हैं आपकी पूरी फरमाए, जो आपकी जिंदगी की वो तमन्नाएं हैं जो दिल में फंसी हुई है, यार एहसाने भी लब जाए, है जी, लोग कहते हैं ना जी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो सब कुछ आपको अता करेगा। आप क्या करें, हर नमाज के बाद ये अमल छोड़ना नहीं चाहिए। यानी याद रखें कि अगर एक नमाज में भी छोड़ा ना तो फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। 41 दिन अमल करें हर नमाज के बाद। और हाँ, जो ख्वातीन अपनी मजबूरी के अय्याम में है, कोई मसला नहीं यार, बाद में दिन शुमार कर लेती हैं, कोई मसला नहीं। 41 दिन सूरह अल कौसर हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ो, सिर्फ 11 बार, कोई नहीं, लेकिन नमाज ना छूटे, ठीक है, और वजीफा ना छूटे। ख्वातीन अपनी मजबूरी के अय्याम बाद में ये दिन शुमार कर सकती हैं जो नहीं पढ़ सकेंगी। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी ठीक ठाक तरीके से होगी और तकदीर पर लगा हुआ ताला खुल जाएगा। बल्कि वो हमारे नाना साहब, मेरे नाना थे, सगे नाना की बात कर रहा हूँ, वो उनका काम था ना, जो दुकान पर गाहक आता ना, तो किसी अगर कभी कभार किसी गाहक से तलखी हो जाती ना कस्टमर से, तो कहता है जी हम नहीं लेते आपसे, है जी। तो बुजुर्ग बंदे थे ना, कहते थे जा तू निकल इथों ते जाके आसमान ते वो मोहरी बंद कर दे जिथों में निरक लेंदा है वो सुराख आसमान का बंद कर दे जहां पर से अल्लाह मुझे रिजक देता है। यानी कहने का मतलब होता है देना तो खुदा ने। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप पर रिजक के बंद दरवाजे खोल देगा। हर नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और फिर 41 दिन अमल करें। आम तरीके से छोड़िएगा नहीं है, इंशाल्लाह आपकी हर तमन्ना मुराद पूरी होगी। अपने भाई इमरान ताहिर को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।